Hello friends, today I am going to discuss the problems on stress and strains. In the last lecture, we have discussed the properties of materials, load, stress, strain, and today we are going to discuss the problems on stress and strains. Before going to problems, we have to study change in length of deformation due to axial load or direct load. म्हणजेच काय कोणत्याही बॉडीवरती आपण जर लोड अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होतात. फॉर एक्झाम्पल चेंज इन लेंथ जर होत असेल तर तो चेंज इन लेंथ आपण कसा कॅल्क्युलेट करायचा तर त्याचा एक छोटासा आपण डेरिव्हेशन पहिल्यांदा बघून घेऊया. त्याच्यामध्ये E means Young's modulus of elasticity or that is also known as Young's modulus is equal to stress upon strain. Sigma means stress, E means strain. Sigma means stress. Stress is equal to force per unit area, P upon A, and strain means change in length upon original length. Delta L means change in length and capital L means original length. These notations we have studied in the last lecture. Therefore, capital E is equal to Young's modulus is equal to PL upon delta L. जर आपण डेल्टा एल इकडे लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट केला आणि ई इकडे आणल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळतो ई इज इक्वल डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, वेअर डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, P is equal to applied force in Newton, delta L change in length is in millimeter, length of the body is also in millimeter, area of cross section is millimeter square, E is equal to modulus of elasticity is in Newton per millimeter square, and stress force upon area is also in Newton per millimeter square. This equation we have to use to calculate change in length of the body. Delta L is equal to PL upon AE, or P upon A is nothing but stress. P upon A is nothing but stress. इथं आपण P upon A च्या जागी काय ठेवलं stress. L upon E is equal to तुम्हाला change in length calculate करता येतो. आणखीन एक याच्यामध्ये फॉर्म्युला आहे सिग्मा अपॉन ई, म्हणजेच आपण बघितलेला आहे स्मॉल ई स्ट्रेन आपल्याला मिळतो, तो आपण पुढे स्टडी करूया. युनिट कन्व्हर्जन्स, आपल्याला बेसिक युनिट कन्व्हर्जन्स माहित आहेत. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. किलो मीन्स फॉर एक्झाम्पल किलो न्यूटन असा प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला वर्ड दिला असतो 100 किलो न्यूटन, म्हणजेच काय 100 गुणिले 10⁻³ 100 इंटू 10⁻³ असेल. तर मेगा दिला असेल then we have to multiply it by 10⁻⁶. If giga is given, then we have to multiply it by 10⁹. For example, if load is given 1 Pascal, 1 Pascal is equivalent to 1 Newton per meter square, and 1 Newton per meter square is equivalent to 10⁻⁻⁶ Newton per millimeter square. Here meter square is converted into millimeter square. 1 kilopascal, kilo means 10⁻³ means 10⁻³ Newton per meter square. If we are going to convert it into Newton per millimeter square, then 10⁻⁻⁶ into 10⁻⁻³ then we get 10⁻⁻³ Newton per millimeter square. मेगा पास्कलचं कन्वर्जन आपल्याला मिळेल डायरेक्टली 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर आणि गिगा पास्कल मिळेल 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. हे युनिट कन्वर्जन फार महत्वाचं आहे. जर तुम्ही युनिट कन्वर्जन करायला चुकला तर तुमचं फायनल जो आन्सर आहे तो रॉंग येतो, कारण तुमचं स्टार्टिंगच चुकीचं होतं. युनिट कन्वर्जन मध्ये कधीही चुकायचं नाही. Next, formulas used to solve problems. Stress strain formulae.
First, sigma means stress is equal to force upon area, where P is equal to load in Newton. A is equal to cross sectional area millimeter square or meter square. Normally आपण सगळे millimeter मध्येच घेतो, millimeter square. Therefore, unit of stress is equal to Newton per meter square or Newton per millimeter square. जर आपण एरिया मीटर मध्ये घेतला तर मीटर स्क्वेअर येईल, एरिया मिलीमीटर मध्ये घेतला तर तो मिलीमीटर मध्ये येईल. Modulus of elasticity or Young's modulus capital E is equal to stress upon strain. इथं दिलेला आहे stress upon strain. याचं पण युनिट तेच आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट आहे स्ट्रेन. स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्युलस. स्ट्रेनला कोणत्याही प्रकारचा युनिट येत नाही. इट इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी बिकॉज स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द यंग्स मॉड्युलस and stress has unit Newton per meter square and Young's modulus also has unit Newton per meter square. These both gets cancelled each other. Therefore, strain has no unit. Next, change in length delta L जे आपण मगाशी डेरिवेशन बघितलं आहे PL upon AE. L means original length in millimeter or meter. हे फॉर्म्युले आपल्याला डिटेल मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी लागणार आहेत. आता आपण पहिला प्रॉब्लेम बघूया. In a tension test, a metallic rod of a diameter 16 mm produces an elongation of 48 mm when subjected to 90 kilonewton load. The length of bar is 150 mm. Find modulus of elasticity. कोणताही प्रॉब्लेम तुमच्या समोर आल्यानंतर फर्स्ट पहिलं काम करायचं आहे सेंटेन्स बाय सेंटेन्स रीड करून काढायचा पूर्ण इक्वेशन प्रॉब्लेम जो आहे आणि गिवन डेटा नोट डाऊन करून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये रॉड डायमीटर दिलेला आहे 16 मिलीमीटर मीन्स डी दिलेला आहे स्मॉल डी 16 मिलीमीटर. Produces an elongation. Elongation means change in length, increase in length. Delta L दिला आहे 48 मिलीमीटर 48 मिलीमीटर. Delta L is equal to 48 millimeter. When subjected to 90 kilonewton load means load दिलेला आहे. Load means P. P is equal to 90 kilonewton load. Kilo means 10 raised to 3. And the length of bar is 150 millimeter. Means original length capital L is given 150 millimeter. आता इथे सिंपल तुम्हाला डायग्राम करून शो केलेला आहे. क्रॉस सेक्शन एरिया पण दाखवलेला आहे सर्क्युलर आणि 90 किलो न्यूटन टेन्साइल बिकॉज इन टेन्शन टेस्ट म्हणलेला आहे म्हणून आपण टेन्साइल लोड त्याच्यावरती अप्लाय केलेला आहे. आणि टेन्साइल आहे कसं करतो चेंज इन लेंथ जो आहे इलॉंगेशन दिलेला आहे म्हणजेच काय इन्क्रीज इन लेंथ. इफ बॉडी गेट्स इलॉंगेटेड देन इट इज द टेन्साइल फोर्स. इफ बॉडी गेट कॉम्प्रेस्ड देन इट इज द कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. We have to calculate modulus of elasticity means capital E. Modulus of elasticity is the ratio of stress to the strain. Therefore, we have to first calculate stress and strain, and these stress and strains we have to put into Young's modulus of elasticity equation. First, आपण stress calculate करूया. Stress चा फॉर्म्युला असतो force upon area P by A. P आपल्याला दिलेला आहे 90 किलो न्यूटन 90 किलो न्यूटन 90 आहे तसा ठेवला आणि एरिया जो आहे सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आहे त्यामुळे सर्क्युलर क्रॉस सेक्शनचा एरिया पाय बाय 4 डी स्क्वेअर पाय बाय 4 16 स्क्वेअर म्हणजे डी स्क्वेअर इथं आलेला आहे. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला 0.448 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. इथं किलो न्यूटन का आलेला आहे कारण आपण लोड जो आहे तो किलो न्यूटन मध्ये ठेवलेला आहे. जर तुम्ही याला 10⁻³ न मल्टिप्लाय केला तर तुमचा 448 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर येईल. नेक्स्ट हा आपण स्ट्रेस कॅल्क्युलेट केला. पुढचा जो भाग आहे स्ट्रेन कॅल्क्युलेट करायचा आहे. स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल गिवन आहे 48 ओरिजिनल लेंथ आहे 150. रेशोचा आन्सर होतो 0.32. ह्या दोघांचा जर आपण रेशो घेतला
तर आपल्याला काय मिळेल, यंग्स मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी किंवा मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन 0.448 डिवाइड बाय 0.32 मीन्स आपल्याला मिळाला 1.4 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. हा तुमचा काय झाला, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया, प्रॉब्लेम नंबर 2. A beam of circular section 300 mm in diameter is subjected to a shear force of 40 kN. Determine maximum shear stress developed. First of all, we have to note down the given data. Circular cross section म्हणलेला आहे. Circular section means हा D असेल. D is equal to diameter 300 mm आपल्याला given आहे. शियर फोर्स आपण Q ने डिनोट करत असतो, म्हणून आपल्याला Q काढायचा आहे, स्मॉल q. सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, फोर्स मीन्स लोड 40 किलो न्यूटन. P जो आहे 40 किलो न्यूटन, किलो मीन्स काय 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन. शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस मीन्स काय, नॉर्मली फोर्स अपॉन एरिया, आणि याचा एरिया जो काय असेल तो क्रॉस सेक्शन सर्कलचा घ्यावा लागेल, कारण का ऑब्जेक्ट जो आहे सर्क्युलर आहे. A is equal to शेअरिंग एरिया इज इक्वल टू π/4 d स्क्वेअर, π/4 इंटू 300 स्क्वेअर. तुम्हाला आन्सर मिळेल 70,685.83 मिलीमीटर स्क्वेअर. आता हे डायरेक्टली जे काय व्हॅल्यूज आहेत आपल्याला डायरेक्टली शियर स्ट्रेसच्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचे आहेत. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ एरिया 70,680.83. हे जे काय आन्सर आहे, हा आन्सर तुम्हाला आलेला शियर स्ट्रेस असणार आहे 0.565. इट इज राउंड अप इंटू 0.566 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 3. A rod 1000 millimeter long and 20 millimeter by 20 millimeter cross section is subjected to a pull of 10 kilonewton force. If the modulus of elasticity is 2 into 10⁵ Newton per millimeter square, determine the elongation of rod. Determine elongation means delta L, change in length आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. रॉड ऑफ 1000 मिलीमीटर लॉन्ग मीन्स याची ओरिजिनल लेंथ किती आहे 1000 मिलीमीटर. कॅपिटल L इज इक्वल टू 1000. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिला आहे 20/20 मीन्स तो रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन असणार आहे. क्रॉस सेक्शनल ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 20/20 मिलीमीटर स्क्वेअर, सॉरी 20 मिलीमीटर बाय 20 मिलीमीटर. Subjected to a pull of 10 kilonewton force. Force means load. इथं आपण A इज इक्वल टू एरिया कॅल्क्युलेट केला आहे 20/20 400 मिलीमीटर स्क्वेअर, आणि P जो आहे लोड 10 किलो न्यूटन मीन्स 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन. नेक्स्ट मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन आहे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. ते आहे तसं नोट डाऊन करून घेतलेलं आहे, आणि आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, इलॉंगेशन मीन्स चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आपण डेल्टा एल चा फॉर्म्युला बघितला आहे PL अपॉन AE. P ची व्हॅल्यू पुट केली 10 इंटू 10⁻³, L इंटू 1000, एरिया आहे 400 आणि E आहे 2 इंटू 10⁵. ह्याचा जो काय आन्सर येतो 0.125 मिलीमीटर. म्हणजेच काय, ती बॉडी 10 किलोमीटर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर 0.125 ने इलॉंगेट झालेली आहे. देयर इज अ चेंज इन लेंथ ऑफ 0.125 मिलीमीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 4. A steel rod of 500 millimeter long and 20 millimeter by 10 millimeter in section is subjected to an axial pull of 300 kilonewton. If the modulus of elasticity is 2 into 10⁵ MPa, calculate the stress, strain and elongation of the rod. मीन्स इथं आपल्याला स्ट्रेस सिग्मा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, स्ट्रेन स्मॉल ई कॅल्क्युलेट करायचा आहे, आणि इलॉंगेशन मीन्स डेल्टा एल कॅल्क्युलेट करायचा आहे.
गिवन डेटा बघूया काय काय. अ स्टील रॉड ऑफ 500 मिलीमीटर लॉंग मीन्स लेंथ ऑफ द रॉड दिलेला आहे आपल्याला 500 मिलीमीटर. 20 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर मीन्स त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिलेला आहे. A is equal to 20 by 10 is equal to 200 millimeter square. Subjected to axial pull. Pull means काय, परत तुमचा टेन्साईल लोड आहे 300 किलोन्यूटन मीन्स 300 into 10 raised to 3. लोड जो आहे 300 into 10 raised to 3 न्यूटन. नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 into 10 raised to 5 megapascal. 2 into 10 raised to 5 megapascal is equivalent to Newton per millimeter square. आपण युनिट कन्वर्जन मध्ये बघितलेला आहे म्हणून MPa is directly written as Newton per millimeter square. First we have to calculate stress. Formula of stress is force upon area or load upon area. Stress is equal to P upon A. P ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे 300 into 10 raised to 3. एरिया कॅल्क्युलेट केला आहे 200. जो काय आन्सर येईल 1500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. तो म्हणजे त्या बॉडी मधला स्ट्रेस असणार आहे. नेक्स्ट विचारलेला आहे स्ट्रेन. E is equal to स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्युलस हा फॉर्म्युला असतो किंवा स्ट्रेन म्हणजे DL अपॉन L. पण आपल्याला अजून इथं DL किती आहे कॅल्क्युलेट केलेला नाही. त्याचा दुसरा फॉर्म्युला असतो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्युलस. स्ट्रेस आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 1500 आणि E जो आहे 2 into 10 raised to 5. जे काय आन्सर येईल 7.5 into 10 raised to -3 आलेला आहे. स्ट्रेन हॅज नो युनिट. आपण मगाशी डिस्कस केलेला आहे स्ट्रेनला कोणतेही युनिट आपल्याला नसतं. लास्ट विचारलेला आहे इलॉंगेशन मीन्स डेल्टा एल. डेल्टा एल जो आहे आपण PL अपॉन ए न पण कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा डेल्टा एलचं सिंपल फॉर्म्युला आहे डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन. जो काय तुमचा स्ट्रेनचा आन्सर आहे इंटू तुमची लेंथ फक्त करावी लागेल. स्ट्रेन इंटू एल 7.5 into 10 raised to -3 ही तुमची स्ट्रेन आहे आणि इंटू 500 म्हणजे आपला ओरिजिनल लेंथ. तुम्हाला मिळेल 3.75. म्हणजे या बॉडीला आपण जर 300 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाय केला 300 किलोन्यूटन then body gets elongated by 3.75 millimeter. Last problem number 5. A bar of length 1.2 meter extends to 3 millimeter under the action of axial pull 2.4 kilonewton. Compute the strain in the material if diameter of the bar is 20 millimeter. Find stress in the bar. Means we have to calculate stress and strain. गिवन डेटा फर्स्ट आपण नोट करूया. लेंथ ऑफ बार 1.2 मीटर मीन्स 1200 millimeter. Extends means body gets elongated means there is a change in length. That change in length is how much 3 millimeter. That is delta L. Delta L is 3 millimeter. Under the action of axial pull means load 2.4 kilonewton means 2 into 10 raised to 3. 2.4 kilonewton means 2.4 into 10 raised to 3 newton. And the diameter of rod is 20. D is equal to 20. First calculate strain. Strain is nothing but change in length upon original length. Change in length is given 3 millimeter and original length is 1200. That is 0.0025 is the strain, and also strain has no unit. And second point is the stress. Stress is nothing but force upon area, P by A. 2.4 into 10 raised to 3 is the force load, and area cross sectional area is circular because the diameter is given, therefore pi by 4 d square. And its answer is 7.6394 Newton per millimeter square.